Verse 1 to 11. What advantage then is there in being a Jew? Or what value is there in circumcision? Much in every way. First of all, they have been entrusted with the words of God. What if some did not have faith? Will their lack of faith nullify God's righteousness? Not at all. Let God be true, and every man a liar, as it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. But if unrighteousness brings out God's righteousness more clearly, what shall we say? That God is unjust and bringing his wrath on us? I'm using a human argument. Certainly not. If that was so, how could God judge the world? Someone might argue, if my firsthood enhances God's truthfulness and so increases glory, why am I still condemned as a sinner? Why not say, as we are being slanderously reported as saying, and as some claim that we say, let us do evil that good may result. Their condemnation is deserved. What shall we conclude then? Are we any better? Not at all. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. Verse 1 to 11. What advantage then is there in being a Jew? 그러면 유대인으로서의 어떤 장점은 무엇인가? Advantage. What advantage? advantage는 여기서 이제 여러 가지를 볼 수 있겠죠. merit, privilege. What advantage then is there in being a Jew? 유대인이 된다는 것에 대한 어떤 장점, advantage. 그 특징은 무엇인가? 특권은 무엇인가 하는 점입니다. merit or privilege. What value is there in circumcision? 그리고 할례에 대한 어떤 가치는 무엇이 있겠는가? 할례를 함으로 말미암아서 유익되는 것이 무엇이 있겠는가 하는 질문입니다. 그러니까 유대인들은 나름대로 자신들이 어떤 선택받은 백성이라는 그런 특권의식을 가지고 있었고, 또 할례는 유대인만으로서 어떤 구별된 의식으로 이들이 기억하고 있는데, 그러면 그 할례에 대한 어떤 유익은 무엇인가 하는 질문을 이제 바울이 던지는 겁니다. Much in every way. 아주 많다는 얘기죠. More than in every way, in every aspect. In every way, in every aspect. 여러 면에서 아주 많다는 얘기죠. First of all, they have been entrusted with the very words of God. 그들이 하나님의 말씀을 맡은 자다. entrusted with, 무엇으로 어떤 일을 위임받다는 얘기입니다. committed with. entrusted with, assigned. 무엇을 이제 어떤 그 일을 위해서 책임을 맡았다는 얘기죠. 또 한편은 delegate, 위임되다는 뜻도 있어요. delegated, 어떤 것을 위임시키다. 그러니까 우리가 그리스도 예수의 말씀을 맡은 자도 마찬가지예요. We were entrusted with God's word. We were delegated to deliver the message, to preach the message, proclaim the message. 이런 의미 가지고 있습니다. What if some did not have faith? 그런데 만약에 믿음이 없는 그 사람들은 어떤 것입니까? 사람들이 만약에 믿음이 없다면 어떻게 됩니까? 하는 질문이에요. What if some did not have faith? Will their lack of faith nullify God's faithfulness? 그들의 믿음이 없다고 해서 하나님의 신실하심을 무효화시키는가? nullify는 무효화시키다. invalid. 그러니까 의미가 없게 만든다는 얘기죠. invalid. Will their lack of faith nullify God's faithfulness? 예를 들면 무신론자들이 하나님을 믿지 않는단 말이에요. 그러나 그 불신앙은 그들의 영혼을 불행하게 할 뿐 하나님의 존재를 그런 말미암아 nullify, 무효화시키지 못한다는 얘기죠. 저는 그런 반박을 이제 많이 합니다. 이제 불신자들이 하나님의 존재에 대해서 아주 강력하게 자기들 안 믿는다라고 하지만은, 그러나 그들의 불신앙으로 인해서 하나님의 존재가 없어지는 것이 아니거든요. 단지 자신들의 어떤 불신앙으로 말미암아 본인 영혼만 위태롭게 할 뿐이지 하나님의 존재를 그들의 불신앙이 변경시킬 수 없다라는 제가 반박을 합니다. 예를 들면은 우리가 그 미국이 북미 대륙이 발견됐는데 콜럼버스에서 그 전까지는 북미 대륙이 존재한다는 사실조차도 아는 사람이 별로 없었단 말이에요. 그럼 우리가 믿지 않았다고 해서 북미 대륙이 없었던 게 아니거든요. 우리가 단지 없다고 생각했기 때문에 북미 대륙이 없다라고 인정을 했던 것뿐이지, 사실은 북미 대륙은 사람들의 믿음과 주장에 상관없이 존재하고 있었다는 얘기입니다. 마찬가지로 하나님의 존재도
어떤 사람의 어떤 신앙과 관계없이 그분의 존재는 아무런 영향을 받지 않고 그분의 존재는 영원히 존속된다는 얘기입니다. 4절 not at all. 전혀 그럴 수 없다는 얘기죠. Let God be true. 하나님만이 진실되다고 여길지어다. Let God be true. 하나님만이 항상 진리임을 우리가 믿어야 된다는 얘기죠. And every man a liar. 그리고 모든 사람은 거짓말쟁이. 그러니까 하나님만은 영원히 그분이 true, truth. 그러니까 진리로 남아있지만은 그러나 인간의 어떤 속성은 항상 부패해서 거짓된 것이 바로 우리 인간의 모습이다라는 내용인데요. As it is written, 기록된 바 as it is written, so that you may be proven right when you speak and prevail when you judge. So that you may be proven right when you speak. 여기서 끊어야 되겠죠. 하나님께서 말씀하실 때 옳다함을 인정받고 and prevail when you judge. 하나님께서 심판하실 때 이기신다, prevail, 우세하다는 뜻인데 prevail, 이기신다는 얘기예요. win, when God judge. 하나님이 심판하실 때 그분이 의롭다 함으로 이긴다는 얘기죠. 자, 이 말씀은 굉장히 참 의미가 있는 말씀이에요. 하나님께서 심판하실 때 그분은 그분의 말씀으로 말미암아 그분이 하는 모든 일들이 옳다함을 인정받을 뿐만 아니라 그분의 심판도 항상 의로움으로 승리할 수밖에 없다는 얘기입니다. 만약에 하나님께서 불공평하다면은 그분도 심판하실 때 그분이 의로운 재판장이라는 그런 말을 들을 수가 없겠죠. 그러나 하나님은 조금도 그 부분에 우리 인간에게 약점을 잡히지 않는 분이라는 것을 여기서 강조하는 겁니다. But if our unrighteousness brings out God's righteousness more clearly, what shall we say? 그러나 if 우리의 불의가 하나님의 의로움을 더욱더 분명하게 나타낸다면 brings out, manifest라는 뜻이죠. manifest, brings out, manifest. 우리 불의가 하나님의 의를 더욱더 분명하게 나타낸다면은 what shall we say? 우리가 무슨 말을 하겠는가? That God is unjust in bringing His wrath on us. 하나님께서 우리에게 그 진노를 나타내실 때 불의하다고 말하겠는가? That God is unjust in bringing His wrath on us. 우리에게 어떤 하나님의 진노를 나타내시는 것이 불의하다고 말할 수 있겠는가? I'm using a human argument. 제 인간의 어떤 논리를 사용해서 이 말을 한다는 얘기입니다. Certainly not. 그럴 수 없다는 얘기죠. Certainly not. If that was so, 만약 그렇다면은 how could God judge the world? 하나님께서 어떻게 세상을 심판하겠는가? 인간은 항상 편벽되고 불의할 수 있고 거짓말쟁이가 될 수 있겠지만은 그러나 하나님은 어떠한 상황에서도 그분은 의로운 그러한 일을 하신다는 겁니다. 이 부분을 우리가 잘 기억할 필요가 있습니다. 하나님은 항상 의로우신 그러한 판결을 내리신다. 하나님이 불의하다고 생각하는 것은 우리의 의가 옳지 않기 때문에 우리의 생각이 옳지 않기 때문에 그런 생각을 할 수는 있다는 얘기입니다. 그러나 하나님의 관점에서 볼 때 하나님은 조금도 하나님의 기본 성품인 사랑과 공의에서 조금 더 어긋나지 않는다는 얘기입니다. 이것이 한편으로 우리가 하나님을 신뢰할 수 있는 그런 중요한 부분이기도 합니다. 하나님께서 만약에 불의하면은 우리 인간 사회에서 우리가 겪는 모든 그 부당함과 어떤 억울함과 이런 그 모든 것들을 어떻게 하나님에 의해서 심판을 의뢰하겠는가? 그러나 하나님은 조금도 그러한 일에서 편벽되어 행하지 않으시고 공의로운 그러한 판단을 하신다는 겁니다. Someone might argue. 어떤 사람이 이렇게 말할 겁니다. If my falsehood enhances God's truthfulness and so increases glory, why am I still condemned as a sinner? 자, 이런 질문을 하는 사람도 있다는 얘기죠. My falsehood, 나의 거짓된 것이 enhance, 고양시키다는 얘기예요. exalt, lift. 들어올리다는 얘기인데 lift, 뭐 praise 의미까지도 볼 수 있겠죠. 만약에 하나님의 신실하심, 진실하심을 고양시키는 것이라면은 and so increases glory, 그리고 그분의 영광을 나타낸다면 why am I still condemned as a sinner? 내가 어떻게 죄인으로서 정죄를 받겠는가? 자, 이 부분은 우리도 아마 스스로에게 질문을 던질 수도 있겠습니다. 이런 질문이에요. 내가 거짓말을 해서라도 하나님께서 만약에 존귀를 받게 되고 영광을 받게 된다면은 나는 전혀 죄인으로서의 어떤 심판을 받을 이유가 없다라는 주장을 해서 거짓을 합리화하는 경우도 있을지 모르는데, 그러나 하나님은 하나님의 영광을 위해서 사람들에게 거짓말을 하도록 그렇게 권면하시는 분이 절대 아니거든요. 그렇다면 하나님이 불의하다고 볼 수도 있겠죠. 자, 8절에 어떻게 말하나요?
Why not say, as we are being slanderously reported as saying, and as some claim that we say, let us do evil that good may result. The condemnation is deserved. 자, 그래서 바울은 분명하게 말합니다. 이제 하나님께 어떤 영광을 올려드리기만 한다면 우리가 악을 행해도 좋다라는 그러한 어떤 뭐랄까요, 합리화시키는 경우가 있는데 절대 아니란 얘기죠. 그래서 let us do evil that good may result. 악을 통해서 어떤 선한 결과를 도출해내자라는 사람이 있는데 그런 사람에 대해서 바울은 분명히 얘기하는 것이 their condemnation is deserved. 그들은 마땅히 그 형벌을 받아야 된다라고 말하는 겁니다. 그러므로 거짓이라든가 악한 행위를 통해서 하나님의 영광을 나타낸다고 하는 그 변명은 잘못되었다는 얘기죠. Why not say as we are being slanderously reported as saying and as some claim that we say. 자, slanderous라면 중상모략 같은 그런 것으로 우리가 그렇게 말한다, 우리가 그렇게 주장한다라고 하는 사람들이 있단 말이에요. Why not say as we are being slanderously reported as saying and as some claim that we say. 그러니까 바울을 뿐만 아니라 바울 많은 따르는 사람들이나 제자들이 그렇게 거짓을 통해서라도 하나님의 영광을 나타내면 된다라고 하는 사람들이 있는가 하면 심지어는 악을 통해서 우리가 선한 결과를 도출할 수 있다, 악을 행하자라는 사람들이 있는데 그런 바울의 주장은 절대 그것은 잘못되었다는 것을 분명히 하고 있는 겁니다. Their condemnation is deserved. 그럴 같이 마땅히 그 형벌을 받아야 된다는 겁니다. Their condemnation is deserved. 그들의 저주가 거기에 당연히 따른다는 얘기죠. 그죠? What shall we conclude then? 그럼 우리가 어떤 결론을 내리면 될까요? Are we any better? 우리가 그러면 우린 더 나은 사람들인가? Not at all. 전혀 그렇지 않다는 얘기입니다. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. 우리 유대인이 결코 더 나은 것이 없다는 얘기입니다. 우리가 이미 언급한 바와 마찬가지로 유대인이나 이방인이나 다 똑같이 죄 아래 있다. alike under sin. 죄 아래 있다라고 우리가 그런 주장을 했다는 얘기입니다. We have already made the charge. made the charge 하면 we claimed it. we proclaimed 이라는 뜻이요. proclaimed. 이미 그렇게 언급을 했다는 얘기입니다. 유대인이나 이방이나 다 모두 다 죄 아래 있다라고 동일하게 죄 아래 있다라고 우리가 주장을 했다는 얘기죠. As it is written, there is no one righteous, not even one. 자, 기록된 바 의론자는 없나니 하나도 없다. 11절 There is no one who understands, no one who seeks God. 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없다라고 이렇게 이제 기록이 되어 있는데 이것은 시편 14장 1절에서 3절에 있는 내용과 53장 1절에서 3절에 있는 내용을 인용한 그런 부분입니다. 바울이 시편에 기록된 내용들을 인용해서 이 세상에는 아무도 의로운 자가 없고 한 사람도 없다는 얘기죠. 죄 없는 자가 하나도 없다는 얘기입니다. 또 스스로 하나님을 이해하거나 찾는 자도 없다라고 성경 분명히 우리에게 말하고 있다는 겁니다. 하나님의 은혜로 그분을 우리에게 이제 나타나신 바 되었다는 얘기죠.